नमस्कार मु सुप्रिया। मध्यप्राच्यर युद्धर घनघटा एबे भी जारी रही। समय गड़िबा एवं बढ़िबा सह स्थिति अधिक जटिल होउची। पूरा विश्व उपरे परिस्थितिर प्रभाव पड़िबा मध्ये आरंभ होई सारिची एवं आम देशरे मध्ये विभिन्न स्थान रे प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछि। ईरान को नै भारतर पक्ष कोण एवं आज जदि आमे देखिबा ताले डोनाल्ड ट्रम्प एवं इस्राएल रो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू को कुश पुतलिका महबूबा मुफ्ती दाह करिसेंती एवं विभिन्न प्रकार प्रतिक्रिया आसुची। तबे ईरान सह भारतर संपर्क एवं आज दिन रे आमर काहेकि एभली स्थिति रही, आमे को कथा को नेकरी चुप रहीचु, नीरवता अवलंबन करूचु। ए नीरवता अवलंबन भारतवासी सुरक्षा दृष्टिकोण ना कौन ए संपर्क में आमे अधिक आलोचना करिबा। वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू रही। विजय बाबू, स्वागत करुछि आलोचना को। आमे धीरे धीरे देखुचे परिस्थिति अधिक जटिल होउछि। अमेरिका भली जे निजको सुपर पावर कुए सी मध्य ईरान रो विभिन्न प्रकार जो युद्ध कौशल रही, जो प्रकार स्ट्राटेजी रे से माने आगो को बढ़ुचंती, सेथिरे सी भी थरहर होउछि। सी जो जो दुर्बलता गुड़िक रही, से दुर्बलता उपरे प्रथमे प्रहार आरंभ करिछि ईरान। ए समस्त परिप्रेक्षी रे केमिति देखुचंती वर्तमान स्थिति को? देखंतु ये जो परिस्थिति गत जो इरान आक्रमण माने अमेरिका करितला इस्राएल माध्यम रे, आ भितरे यदि आपण लक्ष्य करिवे माने आधारे कार स्वार्थ जड़ित नहीं ना अमेरिकार स्वार्थ जड़ित अच्छी ना भारतर स्वार्थ जड़ित अच्छी ना जो उपसागरीय जो देश माने पेट्रोल देश गुड़िक सेमानकर स्वार्थ जड़ित अच्छी ना ईरान रो स्वार्थ जड़ित अच्छी। केवल जन को बंचाया पाई माने केवल इस्राएल की बंचाया पाई आमे कहि परिबानी। इस्राएल रो जो साम्राज्यवादी मानसिकता माने तार बाउंड्री की से बढ़े बढ़े चलिबो। इस्राएल घोषणा पूर्व करथला जे पैलेस्टाइन बोली भूगोल किसी आमे रखिया को दबुनु। से जो मानसिकता विशेष करी ये जो प्रधानमंत्री हापरे प्रेजेंट प्रधानमंत्री से किछि मानिया पई प्रस्तुत नहती। एवं आपण जाति संघर जदि डे 1 रु रिजोल्यूशन देखिबे माने जतेबेले इस्राएल गोटा होम स्टेट पाइला आज पर्यंत माने थाउजेंड्स ऑफ रिजोल्यूशन जो थरे सब क्षेत्र में लंघन करिछि इस्राएल कौन सी नियम को से पालिया प्रस्तुत न किंतु जेहेतु भिटो पावर अमेरिकार आउ चारोटी देश रही मेजर अमेरिकार भिटो पावर जोगु इस्राएल उपरे कौन सी एक्शन हो पारिनी। किंतु सबु देश माने जते जाति संघर प्राय अधिकांश देश अल्प किछि छाड़िले वार क्रिमिनाल बोली इस्राएली प्रधानमंत्री को घोषणा कर कौन सी देश को जापरेनि। केवल जदि अमेरिका को साहाय्य न करता ताहले परिस्थिति अचल होता। अच्छा आप लक्ष्य करूँ ट्रम्प भी जो जो द्वितीय पाली आसिले सी भी पब्लिकली घोषणा करते आम युद्ध चाहूना कारण युद्ध रे अमेरिकार बहुत क्षति होती। आमको यूरोपियन माने फसई देछंती नाटक करी आमर पूर्वतन प्रधानमंत्री माने राष्ट्रपति माने अजथा फसिकी अमेरिका को गरीब कर आमे से युद्ध रे पशिबानी। आमे आम पद्धति रे अमेरिका को ग्रेट करवा तेणु से प्रथम इश्यूटा नहीं थे तारीफ इश्यू। अच्छा से भावुले से तारीफ द्वारा ब्लैकमेल करी
ଆମେରିକାର ଯଦି ବାଣିଜ୍ୟଟାକୁ ବଢେଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଆମେରିକାର ଯୋଉ କ୍ରାଇସିସ୍ ରହିଛି ଆମେ ବାହାରୁ ଆମେରିକାକୁ ଯେତେ ଦେଖୁଛେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଭୋଟର ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବିଶେଷ କରିକି ୟୁରୋପିଆନ ଭୋଟର ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଭୋଟରକୁ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ତାରିଫ ଇସ୍ୟୁ ଆଣିଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ପଶିଗଲା ଏପିଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲ ସେଇଟା ବି କେତେବେଳେ ଆସିବ କହିହବନି ମାନେ ଟ୍ରମ୍ପ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆସିବେ ଯଦିଓ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମାନେ ପୁରା ଆଡୁଆରେ ପଡିନା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ନଭେମ୍ବରରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାଇ ଆନୁଆଲ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସେଠି ଯଦି ଶକ୍ତି କମେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଆସିପାରେ ତେଣୁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଇସ୍ୟୁ ଦିଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ଅନ୍ତତଃ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ନ ହେଇକିରି ସେ ଚଳିଯିବେ ଆଉ ଇକୋନୋମିକ ଇସ୍ୟୁଟା ଥିଲା ସେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଥଇଥାନ କରିବେ ଏଇ ଇଏରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଯୋଉ ବିତ୍ତଶାଳୀ ଲୋକ ସେମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଜିଓନିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ୟୁଥି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଜିଓନିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି ମାନେ ଅର୍ଥ ଛଡା ଆପଣ ଭାରତର ମାନେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏଭଳି କମ୍ୟୁନିଟି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପଇସା ଛଡା ଆଉ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି ତେଣୁ ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେରିକାରେ କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ ନ ହେବେ ପଇସା ଦରକାର ସେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ବି ଏବଂ ରିପବ୍ଲିକାନ ସେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀକି ଫାଇନାନ୍ସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଆଣନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା। ନିତିନର ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିବ ତେଣୁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଗୋଟେ ବିଜୟ ହେଲେ ମାନେ ଅନ୍ତତଃ ନକଲି ବିଜୟ ହେଲା ଭଳି ଶୋ କରିପାରିଲେ ସେ ଜିତିଯିବେ ଆଉ ନ ଜିତିଲେ ମଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରୋସିଡିଂ ମାନେ ଅଟକିକିରି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳ ଭିତରେ 50-50 ମାନେ ବିଶେଷ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧଟା ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ପ୍ଲି କଣ ମେନ୍ ପ୍ଲି କଣ ଯୁଦ୍ଧର ମେନ୍ ପ୍ଲି କଣ ଯେ ଆମେରିକା ଯୋଉ ଯେ ଏଠି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ଏଇଟା ବିପଦ କିନ୍ତୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଯେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଓବାମା ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମରେ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦାବି ଉଠିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପରମାଣୁ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଯାଇକିରି ଇଏ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆୟତୋଲା ଖମେନି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆସାସିନେଟ କଲେ 1997-79 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ରେଭଲ୍ୟୁସନ ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଧର୍ମ କହୁଛି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଆମେ ଏଇଟା କେବେ କରିବୁନୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଇରାନର ବିପଦ ଗୋଟେ କଥା ମନେ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଇରାନ ଏବଂ ଇରାକ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଇରାକରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଏମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ମାନେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଅସ୍ତ୍ର କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଇରାନର ତ ମାନେ ଇରାକର ତ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିଲା 1950s ପରେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯୋଉ କ୍ରୁଶ୍ଚେଭ ଆସିଲା ଗୋଟେ ପିସଫୁଲ କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଚାଲିଲା ସବୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଜାର୍ମ କରିଦିଆହେଲା ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା କ୍ଷମତା ଥିଲା ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ଥ ବି ଥିଲା ଏବଂ ର ମେଟେରିଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣ ନିକଟରେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଇରାନରେ ଗୋଟେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲା ହୁଏତ ସେ ଯୋଉ ଭୂମିକମ୍ପ ପଛରେ କାରଣ ଏଇଆ ଥାଇପାରେ ଯେ ଅନ୍ୟ ସହାୟକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସହଯୋଗରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଗଲା କି ଏଇଭଳି ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ନାଇଁ ଆପଣ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି ମାନେ କଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମିଡିଆର ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ମାନେ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ଲାଇଭ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବରଂ ଅଛି ମାନେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ
ଫର୍ଦର ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯଦି ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତେ ଇରାନ ତ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି 79 ରୁ ଟିଲ୍ ଟୁଡେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୋଉ ୟାର୍ଡ ଷ୍ଟିକ୍ ମାନଙ୍କ ଯୋଉଗୁଡା ଆମେ କହିବା ଶିକ୍ଷାରେ କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବେଶୀ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏଇଟା କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା ଭାରତ ତ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ କରିପାରିଲା ଯେତେବେଳେ ତାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ନଥିଲା ଆମେ କେବେ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ ନିଜ ନିଜର କାରଣ ରହିଛି ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କୁଦିବା ପାଇଁ ବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇରାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଖାମନେଇଙ୍କ ପୁଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ସିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଲଢେଇ ଚାଲିପାରିବ କାରଣ ଆମେରିକା ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲାଣି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ତାର ସମସ୍ତେ ନିଜ କ୍ଷତି ଲୁଚଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲାଣି ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଜଣା ପଡୁଛି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇରାନ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ମାନେ ଏପରିକି ଆଲୋଚନା ଯେତେବେଳେ ଜାତିସଂଘରେ ବି କହିଛି ଯେ ଆମେ ହଉଛୁ ଡିଫେନ୍ସିଭ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ ସମଗ୍ର 5-7 ହଜାର ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଇରାନର ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍ସ ଆସିଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢି ଉଠିଛି ପତନ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିଛି କେବେ ଆକ୍ରମଣ କରିନି ବୁଝିପାରିଲେ ଓନ୍ଲି କଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରାଚୀନ ଦେଶ ଭାବରେ ତ ଇରାନ ଆଉ କଣ କି ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଦେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇରାକ ବି ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆପଣ ଯୋଉ ସିରିଆ ବା ଏଇ ଯୋଉ କତାର ବା ୟୁଏଇ ଏଗୁଡା କଣ ଦେଶ ଥିଲା କି ଏଗୁଡା କିଛି ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ସବୁ ଯୋଉ ଥିଲେ ରାଜା ମହାରାଜା ଜମିଦାର ପେଟ୍ରୋଲ ଡଲାର ସେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ମାଡି ବସିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ମାନେ ଷ୍ଟୁଜ ତେଣୁ ଇରାନ କହିଲା ଆମେ କାହା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବୁନୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ ଯଦି ବିପଦ ଆସିବ ଆମେ ତ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ବିପଦଟା କୋଉଠି ଅଛି ଆମେରିକା ତ ସେଠୁ ପଠଉନି ନା ମାନେ ଆମେରିକା ତ ୱାସିଂଟନ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେରିକାରୁ 8-10 ହଜାର କିଲୋମିଟର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ତ କି ବୋମା ପକଉନି ନା କୋଉଠୁ ପକେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଘାଟି ଗୁଡାକ କରୁଛି ଘାଟି କି ମାନେ ତମେ ଆଶ୍ରୟ କାହିଁ ଦେଇଛ ଘଟଣା ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସାମରିକ ବେସ୍ କରିଛି ଏବଂ ସେଇ ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ୟାଡ କୁ ଯଦି ତମେ ସୁଯୋଗ ଦବ ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସୁଛି ତେଣୁ ସେ ସେଇ ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ୟାଡର ସେନ୍ସିଟିଭ ଜାଗାକୁ ଇଏ କରୁଛି ମାନେ ସିଭିଲିଆନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁନି ଆଉ ଆକ୍ରମଣ ଭିତରେ ହୁଏତ କିଛି ସିଭିଲିଆନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସିନି ଯେ ଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ସିଭିଲିଆନ କିଏ ମରିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ସୈନ୍ୟ କିଛି ମରିଛନ୍ତି ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ସୈନ୍ୟ ମରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ଆମେ ଫଟୋ ଦେଖୁଛେ କେତେ ମଲେଣି ଗତ ଥର ତ ବହୁତ ମରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଯୋଉଟା ଆମେରିକା ଭାବିନଥିଲା କି ଆମେରିକାର ଯୋଉ ଡିଫେନ୍ସ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କି ଯୋଉ ଆର ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉମାନେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଏପରିକି ଭାରତର ଡିଫେନ୍ସ ଉପଦେଷ୍ଟା ବି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଇରନ ଡୋମ୍ କରିକିରି ଇସ୍ରାଏଲ ରଖିଛି ଯୋଉ ଡୋମ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମର ମୋଦି ଯାଇ ନଥିଲେ କି ଆମେ ସେମିତି 2-4ଟା ଡୋମ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ବିପଦ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ବା ଚୀନ ଆଡୁ ଆସୁନି ସେଇ ଡୋମ୍ ଯେ କେତେ ମାନେ କଣ ତାର କ୍ଷମତା ସୀମିତ ଏବଂ ସେଇ ଡୋମ୍ ର 3rd ଲେୟାର ବି ଫାଟିଲାଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଇରାନର ମିଟିଂ ହଉଛି କ୍ୟାବିନେଟ ମିଟିଂ ହଉଛି ବା ତାଙ୍କର ଯାହା ଡିସିସନ ହଉଛି ଆମେ ସେ ବସିଥିବା ଫଟୋ ଦେଖୁଛେ ଏପରି ଖୋମେନି ହତ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଟିଂ କରିକିରି ବସିଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ଚାହିଁଥିଲେ ତ ବଙ୍କରକୁ ଚାଲି ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡଭାଇସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଫ୍ ନୁହଁ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିବେ ଆପଣ ବଙ୍କରକୁ ଚାଲିଯିବେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଇରାନ ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତ ଇରାନବାସୀ 10 କୋଟି ଇରାନବାସୀ ମୁଁ ତ ବଙ୍କର କରିପାରିନି ଆମେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବଙ୍କରରେ ପଶିଯିବି ଇରାନବାସୀ କି ହାଣମୁହଁକୁ ଛାଡିଦେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକତା ରାଷ୍ଟ୍ର ନାୟକର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ ସିଏ କଣ ସବୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କି ରୋମର ଯେମିତି ପୋପ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଭାରତର ମାନେ ଇଏ କଣ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ
କିନ୍ତୁ ଆୟତଲା ଗୋଟେ ପଦବୀ, ମାନେ ଆୟତଲା ଗୋଟେ ପରିବାର ଏମିତି କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କିଛି ଅଛି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, ଲେୟାର ବାଇ ଲେୟାର ଅଛି। ଏବଂ ଇମିଡିଏଟଲି ଜଣେ ମଲେ, ସେଦିନ ଆକ୍ରମଣରେ ତ ବହୁତ ମରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ ମରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପ୍ଲେସ ହେଇପାରୁଛି ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫଟୋ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି କ୍ୟାବିନେଟ ମିଟିଂ କରୁଛି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର? ଏଇ ଜଣେ ଦି ଜଣ, କ୍ୟାବିନେଟ କଣ ଜଣେ ଦି ଜଣ? ତାମାନେ ଭୟ ଅଛି। ଏବଂ ଇରାନର ଟାର୍ଗେଟ ଭିତରକୁ ଆଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯାଉଛି, ସେ ଟାର୍ଗେଟ କୁ କିଛି ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କଲେ ବି ବହୁତ ଟାର୍ଗେଟ କୁ ଟଚ୍ କରୁଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଡିଫେନ୍ସ ଆନାଲିଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି 8-10 ଦିନ କି 15 ଦିନ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଇରାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେଇ ପାରେ, ଇସ୍ରାଏଲ କୋଲାପ୍ସ କରିବ ଏବଂ ଆମେରିକା ବି ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଖସିଯିବ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲାଣି, ତାର ସୈନ୍ୟ ସମର୍ଥକ ଉପରେ ତାର ତ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ନା। ତାକୁ କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ସାଉଦି ଆରବିଆ ଏମାନେ ସବୁ ପଇସା ଦେଇକିରି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅଏଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେରିକା କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଖସିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କିଏ ହବ? ମାନେ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ଥାନ୍ତା, ସେ ନାହାନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଭାରତ ହୁଏତ କରିପାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ମୋଦି ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଯଦି ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା, କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ ସିଭିଲାଇଜେସନାଲ ରିଲେସନ ଇରାନ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବାନି, ମାନେ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ଯେ କହିହବନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଯୋଉ କଥା କହୁ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ବହୁତ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଏକଥା ବି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଇଲେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି, ସେଥିରେ ନୀରବତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମିଡଲ ଇଷ୍ଟରେ ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କିଛି କହୁଛେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିପାରେ, ଏଭଳି କଥା ବି କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନବା ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଆସୁଛି। କୁଏତ ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ହେଇନଥିଲା କି? ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଇରାନ ସହିତ ଆମେରିକାର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଟ୍ରାଡିସନାଲି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମାନେ ଏପରିକି ଇଏ ବିପ୍ଳବ ପରେ, ଇରାନିଆନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପରେ ବି 91 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ରାଗଟା ଥିଲା ଇରାକ ଉପରେ, କାରଣ ଇରାକ ଯଦି ଯେହେତୁ ପ୍ରୋ ରସିଆନ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଇରାକ ଗଢ଼ି ସଦାମ ହୁସେନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସଦାମ ହୁସେନ ମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଲିଡର ଭାବରେ ଇମର୍ଜ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇରାନ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। କେବଳ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା, ଆମେ ତ୍ରୁଟି କହିପାରିବା, ବା ଇଏ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ କୁଏଟ ଆଟାକ୍ କଲା ମାନେ ଇରାନ, ସେ ଆଟାକ୍ ନୁହଁ, ସେଇଟା ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଜୋଗ୍ରାଫି। ବୁଝିପାରିଲେ? କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ୟାଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାୱାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆମେ ତ ସେମିତି ସିକିମ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କରିଦେଇଥିଲେ ନା, ସିକିମ ତ ପୁଣି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଇରାନ ଆଟାକ୍ କଲା ପୁଣି ଫେରିଗଲା, ସେଇ ସମୟରେ ତ ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ଇରାନ ମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ବୁଝିବ, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ଆମେ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ, ସେମାନେ ହତ୍ୟା ମାନସିକତା ନାହିଁ, ପିସଫୁଲ ରିଏଲ ପିସଫୁଲ ପିପୁଲ। ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରିବା ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ନୁହଁ, ସେମାନେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକାଲି ଇଏ କରିଥାନ୍ତ, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଏ କରିଥାନ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ତ ତମେ ଯିବା କଥା ଉଚିତ ନଥିଲା। ମୋଦି କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହଉଛି? ତ ଯାଉନି। ଆଚ୍ଛା, 2 ଦିନ ପରେ ତମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛ କି ନାଇଁ? ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ଭୁଲ କଲ, ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଇଏ କରାଗଲା ସେଇଟାକୁ ନିନ୍ଦା କର, ଏବଂ ଆୟତଲାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତ। ସେ ତମର ବନ୍ଧୁ, ସେ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି। ସମୟରେ ଖେମେନି ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର 370 ଆବ୍ରୋଗେସନ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ପରଠୁ ଏ ଦୂରତା ବଢିଛି କି ଇରାନ ସହ ଆମର? ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମୟରେ ତ ଭଲ ରିଲେସନ, ଯେତେବେଳେ ଚାବର ପୋର୍ଟ କଥା ଆସିଲା ସେ ସମୟରେ ତ ଟିକେ ରିଲେସନ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆମର ତ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ରିଲେସନ, ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ହେଇଛି କି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଯଦି
काश्मीर संपर्क जदि ट्रंप कहले मु मीडिएट करी तुम संपर्क खराब है से कौन कहले शांतिपूर्ण भाव आलोचना करी आपको समाधान कर कारण आम पड़ोसी रहा आम माने केते दिन माने युद्ध द्वारा कार लाभ हो तेणु सबु इश्यू ईरान आम सहित रही ईरान जदि आम सहित शुणु जो द्वितीय विश्वयुद्ध पर माने जो मुस्लिम कंट्री गुड़िक यूनिफाइड हेले माने सेपरेट ब्लॉक करिया को चाहूले ईरान किंतु समर्थन करनी ईरान सेपरेट रही ये भाया गोष्ठी करिक आम करवा उचित नुह बर भारतर गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन सहित माने सहित रही माने नेहरू पॉलिसी सहित रही प्रश्नटा से नुह जदि भी है जड़े विपद रे पड़ी तब तो गत थर जाइल ना नहीं गत आक्रमण बेले राष्ट्रपति मरी जाई नथिले आमर जाई नथिले शोक पालन करने मोदी जाई नथिले वैदेशिक मंत्री की पठे नथिले तेणु शोक गोटे राष्ट्र नायक को हत्या करवा यहाँ वर्ल्ड माने आधुनिक जुगर वार लॉ रे भी नहीं जदि गोटे देश राष्ट्र नायक को तुम हटईदब ताहले अराजकता सृष्टि है अराजकता सृष्टि तो माने ताको नियंत्रण करी हबनी का सहित निगोशिएट करिवो किंतु तंगर रॉन्ग असेसमेंट थिला जे आमे रिजाइन चेंज कर देबु खूब 2-3 दिन भितर करी मारी देले मुख्य लोक को आमे सेठी आ गोटा का को बसई देबु जो राजा जाई तार जो पुओ बसची किंतु घटना हूँ ईरान भितर आभ्यंतरण भितर दीर्घ दिन 20 वर्ष धरिक अर्थनैतिक बासंद भितर अच्छी तेणु आर्थिक समस्या अच्छी असंतोष किछि किछि अच्छी किंतु कई मातृभूमि के कारण छाड़िया प्रस्तुत नुहति तुम आसिक गुलाम कर दखल कर तो ईरान केबे छाड़ीनी ना पराजय केबे छाड़ीनी सेटा यूनाइट करदेला पुणी माने आयतुल्लाह खमेनीर हत्या जो अच्छा बर्तमान लाभटा कौन है बर्तमान सब ब्लॉकेड आमर देखो ऑयल सप्लाई ब्लॉकेड आज खबर देखुली माने चाइना को रुषिया तेल ये भारत को छाड़बनी तो चिकेन नेक भाया ना से जगी ने हाँ अच्छा अमेरिका तो तार जो फ्लीट गुड़ा को दूरे नेला विभिन्न दूतावास बंद कलानी विभिन्न अच्छा अतीत केबे अमेरिका सबू दूतावास बंद कर लक्ष्य करूँ माने अतीत बंद कले अच्छा यूरोपियन कंट्री माने भी माने आसुना खोला कली तमें स्टैंड बाय भाव रखिपार किंतु लॉन्चिंग पैड करिया को आमे दबनु इटाली से तो गोटा राइटिस्ट महिला जी अच्छा प्रधानमंत्री से कहले नहीं तमें भूल ये आम तुम सहित ना फ्रांस भी कहला ना यहाँ भूल तेणु आस्ते आस्ते लक्ष्य कर प्रथम भाभी जदि 2-4 दिन भर किसी भल कथा कहीं अमेरिकार शत्रु हम ये जो ट्रम्प रिजाइम माने कौन तारीफ रिजाइम रे आमे ओडुआरे पढ़िबु बर्तमान सब ओभरिल आज्ञा समस्त भाबुतिले जे ईरान माने दबी जीव तांकर मुख्य राष्ट्र मुख्य को हरैला परे दबी जीव किंतु सेमती किछि हेला नहीं बरम से माने आउरी अधिक सक्रियतार सहित तांकर काम चलैछंती किंतु यार गोटे प्रभाव वर्तमान विश्व कारबार उपरे वाणिज्य कारबार उपरे पड़िछि आमे मध्य क्षतिग्रस्त हवा आरंभ कले धीरे धीरे क्रूड ऑयल रो रेट बढ़िबा आरंभ कर सालानी सोना रूपा अन्य सब प्रकार जिनस शेयर मार्केट सब प्रकार प्रभाव पड़िलानी ए जिनस केते दिन पर्यंत विश्व संभाली पारिबो ना मध्यस्थता पई काहाकू आपण देखुचंद कि किए क्षेत्र रे आसी पारे मध्यस्थता करबा जल्दी फास्ट चेंजिंग होउजी जाति संघ तो मानु नांती एक ना कोन इंटरनेशनल लॉ को मानु नांती जाति संघ को मानु नांती अच्छा अमेरिका रो एडवाइजर भी देलेनी तांकर डिफेंस एडवाइजर हां कहि देले हमें कोन युद्ध करिया जाइतलो हमको बाध्य करी इस्राएली भर्ती कर देछि अच्छा नेतान्याहू छाड़िया प्रस्तुत न तांकर ज्यूस लॉबी सेठी जियोनिस्ट लॉबी सेठी प्रेशर पकाउछंती तथापि ता भितर अमेरिकन नागरिक माने विद्रोह कले रास्ता को आसिले कार स्वार्थ नुह तेणु यही परिस्थिति
ଆଉ ଆମେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସାଇକୋଲୋଜି ସେ ତ ଗୋଟେ କଣ କେତେବେଳେ କରନ୍ତି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗକୁ କିଛି କଣ ହବ କହିହବନି, ହୁଏତ ଲମ୍ବା 3-4 ମାସ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଏବଂ ଯେତିକି ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଇରାନରେ ବେଶୀ କ୍ଷତି ହବନି। ଇରାନ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଜ୍ ମାନେ ହୁଏତ ଆଚ୍ଛା ଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବମିଂ କରିବୁ, ସବୁ ତ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡିବ ନା, ସୈନ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ଗୋରା ସୈନ୍ୟ ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ସବୁ ଅନ୍ୟ ସୈନ୍ୟକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦଉଥିଲେ। ଗୋରା ସୈନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଫିନରେ ଯିବ ତ ସବୁ ରେକର୍ଡ ନା, ଆମର କିଏ ମଲେ ନ ମଲେ ନଈରେ ଭସେଇ ଦେଲେ ଚଳିବ, ହେଲା କି ଆମର ଅଗ୍ନିବୀର ଆମ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ନଈରେ ଭସେଇ ଦେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ସବୁ ରେକର୍ଡ ତାର ଯୋଉ ସିରିୟସଲି ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇଫକୁ। ସିରିୟସଲି ମାନେ ଭିଏତନାମ ୱାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚାଲିଗଲେ, ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସର ପରମିଶନ ନ ନେଇକିରି ଭିଏତନାମ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଡେଡ୍ ବଡି ଯେତେବେଳେ ବୁହା ହେଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉ ଆସିଲେନି, ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମ ଆସିଲେନି। ବହୁତ ଇଏ ହେଇଛି, ମାନେ ତାର ଇତିହାସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ତେଣୁ କେତେ ତମେ ମାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତ ଇରାନର ଆପଣ ଜୋଗ୍ରାଫିକି ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋଉ ମାନେ ଅଞ୍ଚଳ, ଆପଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପାରିଲେନି 20 ବର୍ଷ ଧରିକିରି, ଇରାନ ତ ପ୍ରାୟ 16 ଲକ୍ଷ କି 20 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ ମାଇଲର ଅଞ୍ଚଳ। ତାର ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟାପଟା ଦେଖିବେ, ତାର ମାନେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଣ୍ଟ୍ରି, ମାନେ ଯୋଉଟା କହିବା ଆମେ ସିଭିଲାଇଜେସନ କଣ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ମାପକାଠି ହଉଛି ଯାହାର ମ୍ୟାପରେ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ ନଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଭାରତ ଗୋଟେ ସିଭିଲାଇଜେସନ କଣ୍ଟ୍ରି, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ ପାଇବେ କି? ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ଇରାନର କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ ନାହିଁ, କୋଉଠୁ କୋଉ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି, ବହୁ ରାଭାଇନ ରହିଛି, ସେଠି ତମେ ଯାଇକିରି କଣ ତମେ ସୈନ୍ୟ ଗଲେ ସେଠି ଇଏ ହବ କଣ ବଳି ପଡିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧବକ ହବନି। ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କେମିତି ଯଦି କେମିତି ଓହରିବ କହିହବନି, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏଇଟା ଯେମିତି ଇଏ ହେଇନଥିଲା ୱାଟରଲୁ, ସେଇ ୱାଟରଲୁ ହେଇପାରେ ଇରାନରେ। ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି କିଛି ବନ୍ଦ ହେଲା ବନ୍ଦ ହବ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବି ଯେ ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନର ସାହାଯ୍ୟ ଇରାନକୁ ମିଳୁଛି କି ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ସାହାଯ୍ୟ ନ ମିଳୁଥିଲେ ଇଏ କେମିତି ଲଢୁଛି? କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଡିଫେନ୍ସ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି କି? ନାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଲ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଅଛି, କାର ମାନେ ଆମେରିକାର ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ନାଟୋ ସହିତ ଅଛି ଅଛି, ଆମ ଗୋଟେ ଦେଶ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କଲେ ଆମେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ତ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ସେ ଫୁଡ ସୋଲଜରକୁ ଆଣିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ଇରାନକୁ, କା ସେମାନେ ବିପଦରେ ପଡିବ? ରୁଷିଆ, ଚାଇନା। ତେଣୁ ଏମାନେ ସେଇ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ପରୋକ୍ଷ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ବୋଲିକିରି ଯାହା ନାଇଁ ନାଇଁ ପରୋକ୍ଷ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ମାନେ ଆର୍ମ ଆମ୍ୟୁନିସନ, ଯଦିଓ ଇନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ କଣ ଅଏଲ ଦଉଛନ୍ତି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ପେମେଣ୍ଟଟା ଅଏଲରେ, କାରଣ ତ ଅଏଲଟାକୁ ତ ବ୍ଲକ୍ କରା ହେଇଯାଇଛି, ଅଏଲରେ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସପୋର୍ଟ ନଥିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ଆଉ ତାପରେ ଚୀନର ସବୁବେଳେ ପଲିସିଟା ଅଲଗା, ଚୀନ କେବେ ହେଲେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ଏଇ ଯୋଉ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ସୋନିଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଲେଖ୍ୟ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି, ସେ ଆଲେଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ସୋନିଆ ଯୋଉଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ଆମର ଭାରତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମାନେ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ପାର୍ଟିଜ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ବାଜପେୟୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପଲିସି ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଥିଲା। ଯଦିଓ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହେଲା, ମାର୍କେଟ ଖୋଲିଲା, ଆମେ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ମାନେ ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ ରଖିଲୁ। ଆମେ ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କେବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନୁ ନା, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆମେ ବହୁତ ପରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲୁ। ସେଇଟା ରହିପାରେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହେଲା, ଗୋଟେ ଦେଶର ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଯାଉଛି, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାରବାର ହଉଛି, କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରି ରିଲେସନ ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ଯାଇକିରି ମିଟିଂ କରିବା, ଏବଂ କୋଉଠି ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି? ଜେରୁଜେଲମ, ଯୋଉଟା କି ଜାତିସଂଘ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି,
ଜେରୁଜଲମ ହଉଛି ନୋବଡିଜ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଜାତିସଂଘର ସନନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଜେରୁଜଲମ ଡିସ୍ପୁଟେଡ୍ ହେଇକିରି ଅଛି। ଉଭୟଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ କଥା ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାଡି ବସିକିରି ତମେ ଯାଉଛ ସେଇଠି ସ୍ୱୀକୃତି ଦଉଛ ଏବଂ ସେଇଠି କଣ୍ଡେମ୍ କରୁଛ କାହାକୁ, ଇରାନ କୁ କଣ୍ଡେମ୍ କରୁଛ। ମାନେ ଇଏ ତ ମାରାତ୍ମକ ଘଟଣା ନା, ଯିଏ ଏତେ ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି ତମେ ଯାଇକି ସେଠି କରୁଛ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଇଏ ଯୋଉ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଯୋଉ ଶିଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ବାଇଟ୍ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖେମେନି ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଥିଲେ, ଶିଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କଣ କଥା ରହିଛି, ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ସେଇଟା କଣ କହୁଥିଲେ, ସେ ଦେଶର ଲୋକ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ। ଆମ ଦେଶରେ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀ ପରିବାର ଏଠି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ମାନେ ନହେଲେ ମହିଳା ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ତ ଯୋଉ ଦେଶର ସମସ୍ୟା ସେ ଦେଶର ଲୋକ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ, ବାହାରୁ ଆସିକିରି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତ ଏଇ ଅସ୍ଥିରତା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହେଲା ଭଳି ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ। ନାଇଁ, ଅନ୍ତତଃ ନିକଟ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ହବନି, ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଆଡକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ପଛେଇବ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଶେଷରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମାନେ କଣ ଦୋଷ ଦେଇକିରି ଯେ ତମ ପାଇଁ ଆମେ ନିନ୍ଦିତ ହେଲୁ, ଆମର କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା, ଇରାନର ବି ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ ଆମେରିକା, ଆଲୋଚନା ବି ଚାଲିଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଇରାନ କହୁନି କି ଯେ ଆମେରିକା ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ, ଆମର ଶତ୍ରୁ ହଉଛି ଇସ୍ରାଏଲର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଉମାନେ କି ଆମ ମାନେ ଆମକୁ ଅଡୁଆରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମକୁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦାୟୀ କରି ଆମେରିକା ପଛେଇ ଯିବ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ହଉଛି କି କଣ, ଆମେ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା। ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।